ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਨਸੀਪੀ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। मेरे नाल मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पे मौजूद ने। आनंद, कब तक सुरक्षा एजेंसियां अनमोल बिश्नोई को भारत लेके पहुंचेंगी? हालांकि उसको डिपोर्ट तो कर दिया गया है। देखिए, उसे अभी डिपोर्ट नहीं किया गया, उसे कल संभवतः डिपोर्ट करके भारत भेजा जाएगा। लंबे वक्त से जो है वो अमेरिका में हिरासत में था अनमोल बिश्नोई और सेंट्रल एजेंसियां और अमेरिका की एजेंसियां उस पर नजर बनाए हुए थी। जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके सूत्रों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि अनमोल बिश्नोई को संभवतः कल भारत डिपोर्ट किया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ की जो एजेंसियां हैं और जो पुलिस है वो उसकी कस्टडी लेगी और उससे पूरे जो इंटरनेशनल नेटवर्क था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई का जो सिंडिकेट था, क्राइम सिंडिकेट, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था और कई बड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है वो लॉरेंस बिश्नोई ने कराई। अनमोल बिश्नोई के नाम सीधे तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, उनके फार्म हाउस में फायरिंग, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी नाम सामने आया था और लंबे वक्त से वो अमेरिका में रह के अपने गैंग को जो है वो ऑपरेट कर रहा था। पंजाबी सिंगर्स के साथ कुछ वक्त पहले उसकी एक तस्वीर भी जो है वो विदेश में एक पार्टी की नजर आई थी। तो अनमोल बिश्नोई का भारत डिपोर्ट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, न केवल दिल्ली पुलिस के लिए, सेंट्रल एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निगरानी में ये पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया है। अनमोल बिश्नोई से जब बारी बारी से पहले दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, मुंबई पुलिस, एनआईए, ये तमाम एजेंसियां जब बारी बारी से पूछताछ करेंगी तो जो पूरा लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट था वो कैसे काम कर रहा था, कैसे खुद लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए भी अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, वो तमाम परतें खुलेंगी। और बीच में जो गैंग में फूट पड़ी थी, जो रोहित गुजारा, गोल्डी बरार अलग हो गए थे, उसकी क्या मायने थे, क्या वजह थी, ये तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਤਲ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਜ ਨੇ। 2022 ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड, ਉਸ ਕਤਲकांड ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। गोल्डी बरार ने इस पूरे कतल की जिम्मेवारी ली थी पोस्ट पा के, पर अनमोल बिश्नोई ने भी कतल की जिम्मेवारी ली सी। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां ने वो कोशिश कर रही सी कि इसनू एक्सट्राडिक्शन इसका मिलिया जाए। अमेरिका तो लगातार कोशिश की जा रही सी। एनआईए दे वल्लों भी लगातार जांच पड़ताल जारी सी। इंटरपोल दे वल्लों भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया सी ते हुण एक वड्डी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियां नूं कहा जा सकता है क्योंकि इस दे वल्लों उत्थे असाइलम भी लैण की कोशिश की गई, पर इसका असाइलम का केस रिजेक्ट कर दिता गया। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर है। एक वड्डी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियां दे हथ जरूर लगी है क्योंकि इसनूं जो है डिपोर्ट किया जाना है। पिछले साल का मैं जिक्र करा ते बाबा सिद्दीकी का कतल होया सी, उन्हां दे ऑफिस के बाहर ही दशहरे वाले दिन किस तरीके नाल गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता गया सी, पर उस तो बाद इस पूरे कतल की जिम्मेवारी
ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਗੈਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो बिल्कुल सरबजोत कह सकते हैं कि एक वड्डी कामयाबी दे विच हासिल हो रही है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ एक ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਕੌਣ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਦਕੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਦਕੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲ ਗੈਂਗ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो देखो तुसी हुण सिद्धू मूसेवाला मर्डर दी असीं गल कर ली है जी मनोज, मैं उसी गल ते आ रही सी क्योंकि अनमोल बिश्नोई दी शमूलियत इस पूरे कतलकांड च पाई गई सी, बाबा सिद्दीकी कतलकांड च भी पाई गई सी कि परिवारां नूं हुण जस्टिस मिलन च आसानी होएगी, कितना किते जो केस ने वो सॉल्व होणगे इस दे नाल अनमोल बिश्नोई तो पुछ पड़ताल तो बाद।